भी यहाँ उपस्थित लोग हैं, तो बताइए आपको ने आपके बगल के किसी को 72,000 रुपया सरकार ने दिया है क्या? जोर से बोले, 72,000 दिया है क्या? 2,000 चूल्हा खर्च दिया है क्या? ये सरकार न 72,000 दी, न 2,000 चूल्हा खर्च दिया। और सरकार के जब 100 दिन बचे तो इन्होंने हजार रुपया का फिर ठगने वाला स्कीम लेकर के आए। ये सरकार जो पूरी तरह से जान चुके हैं कि उनको जाना है, उनको उखाड़ के इस बार झारखंड की जनता बाहर फेंकेगी, उनके लिए वापसी का कोई रास्ता द्वार नहीं खुला हुआ है, तो उन्होंने झारखंड की जनता को फिर से ठगने के लिए, फिर से उनको बेवकूफ बनाने के लिए एक योजना लाई है। 2 महीने में वो योजना दे करके वो चाहते हैं कि आपका वोट मिल जाए और 5 साल फिर आपको लूटने का काम करे। इस सरकार ने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके 1,000 भी रोजगार नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर उत्पाद सिपाही के बहाली में ये जो सिपाही की बहाली है, समस्त देश में कहीं कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई बच्चा, आपका बेटा नौकरी की तलाश में, सरकारी नौकरी की तलाश में मैदान में जाता है, दौड़ता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। इस सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी और 18 युवाओं का जान इस सरकार ने ले लिया। ये सरकार अत्याचारी सरकार है। ये नियुक्ति पत्र नहीं बांट रहा है, ये बांट रहा है तो भाई मौत बांट रहा है। 18 युवा जो इस सरकार के गलत नीतियों के कारण आज 18 युवाओं के जान का लेने का काम क्या है? इस सरकार को उखाड़ फेंकना है दोस्तों। इस सरकार को उखाड़ फेंक करके झारखंड में एक ऐसी सरकार बनानी है जो आपके लिए रोजगार लेकर के आए, जो आपके लिए महिलाओं दीदी के लिए जो ठगने वाला स्कीम लेके आया है। हम आपके बीच चुनाव में जब आएंगे तो इससे बेहतर योजना लेकर के आएंगे। महिलाओं दीदियों के सशक्तिकरण के लिए मोदी जी की गारंटी लेकर के आएंगे और चुनाव जीतने के 3 महीने के अंदर जिस तरह से उड़ीसा में माताओं बहनों के लिए जो हमने कसम खाया था, जो संकल्प लिया था, हमारी सरकार बनेगी, हम सुभद्रा योजना देकर के माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाएंगे। 3 महीने के अंदर चुनाव जीतते ही वो प्रारंभ हो गया है, हम लोग भी जीतेंगे। साल के आखिरी दिनों में नहीं, प्रथम दिन से ही इस काम को लेकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज बालू जो हमारे लिए मुफ्त था, वो बालू आज हमको 5-5 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया में खरीदना पड़ रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस दिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसी दिन से गरीबों के लिए बालू पूरी तरह से निःशुल्क होगा, फ्री होगा, 1 पैसा आपको नहीं लगेगा। आज झारखंड में खतरा है, जिस खतरा से लगातार शुभेंदु दा लड़ रहे हैं। आज बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण पूरा संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। उस पाकुड़ के गोपीनाथपुर में शुभेंदु दा मैं गया था, वहां गोपीनाथपुर में रहने वाले हिंदू भाइयों पर बकरीद के समय पूरे बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस करके उनको मारने का, बम मारने का और उनको गांव से भगाने का काम किया था। आज चाहे वो अपना जो है पाकुड़ का तारानगर हो, चाहे अपना गायबथान का क्षेत्र हो, यहाँ हमारे मूलवासी आदिवासी आज प्रताड़ित है इन घुसपैठियों से। आज माटी बेटी रोटी तीनों हमारे खतरे में है। यहाँ के जो मूल निवासी मुसलमान है वो भारत के नागरिक है, लेकिन जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके हमारे यहाँ के माटी बेटी रोटी की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, उनको यहाँ से बाहर निकालना ही है। निकालना है कि नहीं निकालना है, मैं अपने चंदनकारी की धरती पर पूछना चाहता हूँ। ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए इस चंदनकारी सहित झारखंड में बढ़ना चाहिए क्या? बढ़ना चाहिए क्या? अगर इस झारखंड से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जो हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है सरकार बनाइए, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक करके चुन करके यहाँ से बांग्लादेश वापस भगाएंगे। ऐसा समर्थन देने के लिए दोनों हाथ उठा करके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एक संकल्प की मुट्ठी बांधिए और दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हम सभी लोग आदरणीय शुभेंदु दा को सुनेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। शुभेंदु दा का जो चौपर है वो 5:30 बजे यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए तो वो हमको जितना बोल सकते हैं, हमें संबोधित कर सकते हैं। ज्यादा समय हम चाहेंगे कि हम सबको संबोधन करें। उससे पहले मैं बता दूं कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में
बीएन बावरी के नेतृत्व में माननीय राजेश कुमार महतो अध्यक्ष झारखंड शोषण मुक्ति उलगुलान मंच आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। फनी गोप, शिवचरण महतो, भागवत महतो, सुरेंद्र महतो, शंभू दुबे, शंकर महतो, बंकिम शेखर, हीरालाल कमकार, ठाकुर महतो एवं अन्य कई कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में योगदान दे रहे हैं। अनूप दसोंदी के नेतृत्व में अजय दसोंदी, राकेश दसोंदी, नंद किशोर दसोंदी, कार्तिक गोराय, गौर बावरी, महादेव महतो, सीताराम रवानी, शिवा बुडी से भागवत धामी, विष्णु ठाकुर, विक्रम ठाकुर, सुमन ओझा, विद्यासागर पांडे, मानिक कुमार शर्मा आज से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। नया वन पंचायत के पंकज मंडल, विश्वनाथ मंडल, आप सभी लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम शुभेंदु दा के वक्तव्य के बाद आदरणीय जिले के अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि सबको माला पहना करके इस भारतीय जनता पार्टी में आप उनका स्वागत करें। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पश्चिम बंगाल की बुलंद आवाज, हिंदू हृदय सम्राट, और इस बात का गारंटी देने के लिए कि बटोगे तो कटोगे, आज नहीं कटोगे तो 20 साल बाद कटोगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और एक राष्ट्रवादी सरकार के लिए, एक राष्ट्रवादी सरकार के लिए, झारखंड में एक झारखंडी सरकार के लिए अपना एक एक मत भारतीय जनता पार्टी को देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, इतना ही निवेदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल इस चंदन क्यारी में खिलेगा। खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा ना? एक बार जोश के साथ शुभेंदु दा को बुला रहा हूं, दोनों हाथ उठा करके शुभेंदु दा का स्वागत करते हुए बोलिए भारत माता की। शुभेंदु दा को जय श्री राम, शुभेंदु दा को जय श्री राम। आदरणीय शुभेंदु दा हम सबको अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय शुभेंदु दा के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। आइए हम सबको संबोधित करें, भारत माता की। ভালো আছেন সবাই? তো প্রথমে আপনাদের ধন্যবাদ জানাবো। পাশে পুরুলিয়া, এপারে ধানবাদ, দুটো সিট আপনারা নরেন্দ্র মোদীজিকে দিয়েছেন। ওখান থেকে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, এখান থেকে ডুলু মাহাতো, দুটো সিটই আপনারা জিতিয়েছেন লোকসভা নির্বাচনে। আমি আপনাদের মাটিকে প্রণাম জানাই, আপনাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই। आज परिवर्तन यात्रा यहाँ आने वाला है। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं 11:30-12 से बलियापुर सिंदरी होते हुए यहाँ चौंडीपुर का जो हमारा इतना बड़ा मैदान है, जो अभी खचाखच भरा हुआ है, इस परिवर्तन यात्रा सफल करने के लिए आप सब यहाँ हमारी भाजपा के कार्यक्रम में आया है। বাংলাতে শেষের দিকে কয়েকটা ইংরেজিতে বলছি। পরিবর্তন যাত্রা এখানে এসে পৌঁছাবে। আমরা পরিবর্তন যাত্রাকে সামনে রেখে আজকে ঝাড়খণ্ড প্রদেশ বিজেপি আমাকে নির্দেশ দিয়েছে পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী এই বিধানসভাগুলো ধানবাদ গ্রামীণ এবং ধানবাদ আরবান, আমাদের যে দুটো সাংগঠনিক জেলা আছে, তার প্রত্যেকটি জায়গায় আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঝাড়খণ্ডে প্রতি পরিবর্তনের আওয়াজ বুলন্দ করার জন্য, আওয়াজ তোলার জন্য আমি প্রথমে এই মাটিকে প্রণাম জানাই, জোহার জানাই। আজকে আমাদের জিতাষ্টমীর কর্মসূচি আছে। মায়েরা ব্রত রেখেছেন, তারপরেও এত মা, দিদি, বোন, আমাদের মাতৃশক্তি
যাদেরকে আমরা মা দুর্গা রূপে পূজা করি, তারা এই সভায় এসেছেন। আমি আমার শক্তি স্বরূপা মাতৃশক্তিকে অন্তর থেকে প্রণাম নিবেদন করি। আমাদের এই সভায় সভাপতিত্ব করছেন লোকপ্রিয় জেলা সভাপতি মান্যবর জয়দেব রায় মহোদয়। এই সভার মুখ্য বক্তা আপনাদের প্রাণপ্রিয় নেতা, মাটির মানুষ, গোটা ভারতবর্ষে বাবা সাহেব আম্বেদকরের মন্ত্রকে মাথায় নিয়ে দলিত তফসিলি আন্দোলনের একজন বড় মুখ, ঝাড়খণ্ড বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা প্রতিপক্ষ, এই এলাকার লোকপ্রিয় বিধায়ক, আগের সরকারে রঘুবর দাস সরকারের মন্ত্রী, গত লোকসভা ভোটে যিনি আপনাদের নিয়ে এই কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে 1,01,000 ভোটে লিড দিয়েছেন, অমর বাউরি মহোদয়, তাকে আমি শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের দুটো টার্মের প্রাক্তন জেলা সভাপতি, প্রদেশ কার্য সমিতির সদস্য অম্বিকাজি আছেন, আমাদের বিধানসভার প্রভারী চন্দ্রশেখর জি রয়েছেন, আমাদের সমস্ত নেতা এবং মণ্ডলের সভাপতি, মহিলা মোর্চা, কিষাণ মোর্চা, এসসি মোর্চা, এসটি মোর্চা, ওবিসি মোর্চা, যুব মোর্চার সমস্ত বন্ধুদেরকে, 5টা মণ্ডলের প্রেসিডেন্ট যারা আমাদের স্বাগত করেছেন, তাদের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই আমার সাথী পুরুলিয়া জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ বিজেপির অন্যতম নেতা বিদ্যাসাগর চক্রবর্তীকে, যিনি আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। আপনারা জানেন আমরা সকাল থেকে নানা প্রান্ত ঘুরতে ঘুরতে আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি পরিবর্তনের আওয়াজ দেওয়ার জন্য। আমি আসার পথে আমার চন্দনকিয়ারি বাজারে মায়েরা, বোনেরা, দিদিরা আমার হাতে তাগা বেঁধেছেন, কপালে তিলক লাগিয়েছেন, আর এখানকার পবিত্র মাটি আমাকে দিয়েছেন হাতে। কেন এই মাটি? যে কথা অমর বাউরিজি তার ভাষণে বলছিলেন যে আমাদের মা বেটি রুটি সব লুট হয়ে যাচ্ছে, ঝাড়খণ্ড বদলে যাচ্ছে, বাংলা তো ইতিমধ্যে বদলে গেছে। বাংলাতে দুর্গা পূজা করা যাবে না, বাংলাতে শিবরাত্রির জল ঢালা যাবে না, বাংলাতে একটি রাষ্ট্রবিরোধী সরকার, তারা বাংলাকে খতম করে দিয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি, সনাতন সংস্কৃতি, কুর্মী সমাজের মাহাত্ম্য, জনজাতি মূলবাসীদের ঐতিহ্য ধুলায় মিশে গেছে পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফি বদলে যাচ্ছে, ঝাড়খণ্ডের ডেমোগ্রাফিও বদলে দেওয়া হচ্ছে। এখানকার ইন্ডি জোটের সরকার, জেএমএম, রাজদ, কংগ্রেস, লাল পার্টি, এদের নীতি দুটো, আর ওপারে রাষ্ট্রবিরোধী তোষণবাজ মমতা ব্যানার্জির সরকারের নীতিও দুটো। কি নীতি? একটা হলো তুষ্টিকরণ,
তোষণ, আরেকটা হলো ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি। ওপারে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ জেলে তার বান্ধবীর বাড়ি থেকে 51 কোটি টাকা উদ্ধার। ওখানে খাদ্যমন্ত্রী জেলে রেশনে দুর্নীতি, আর এখানেও আলমগীর আলম জেলে তার কর্মচারীর ঘরে 38 কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। এখানেও রাজ্যসভার কংগ্রেসের এমপি তার বাড়ি থেকে 300 কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। এই ঝাড়খণ্ডে দুটোতে মিল আছে হেমন্তজি আর মমতাজির সঙ্গে। ওয়ান অ্যাপিজমেন্ট, তোষণ, তুষ্টিকরণ, আর দ্বিতীয় হচ্ছে দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার। তাই এই সরকারকে উপড়ে ফেলতে হবে। পারবেন তো আপনারা? সরাবেন তো? অমর বাউরিজি বলছিলেন প্রতিশ্রুতির কথা, বছরে 5 লাখ চাকরি, 4 বছরে 20 লাখ চাকরি হয়েছে? উত্তর না, 20 জন চাকরি পায়নি। প্রতি মাসে গরিব, প্রতি বছর গরিব পরিবার, বিপিএল পরিবার 72,000 টাকা পাবে। কার বাড়িতে ঢুকেছে? একজনেরও না। প্রতি মাসে চুলা কর্মসূচি, চুলা 2000 টাকা করে বাড়ি প্রতি ঢুকেছে? ঢুকেনি। হেমন্তজি মমতাজির পাঠশালার ভালো ছাত্র। মমতা ব্যানার্জি ভোটের আগে 500 নাও, 700 নাও, ভোটটা আমায় দাও, আর 5 বছর লুটে পুটে খাই। জল, জমি, জঙ্গল ধ্বংস। পুরুলিয়া জেলায় পাহাড় পর্যন্ত বেচে দিয়েছে। পুরো পাহাড়, অরণ্য কাটতে কাটতে জঙ্গল ফাঁকা হয়ে গেছে। অরণ্য সুন্দরী, জঙ্গলমহল, এদিকে ধানবাদ, ওদিকে পুরুলিয়া, কি সুন্দর প্রকৃতি ভগবান মা দিয়েছিল। শেষ করেছে ওপারে তৃণমূল, আর এপারে ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকানোর সরকার। ধ্বংস করে দিয়েছে এরা। বালি খাদান লুট, কয়লা খাদান লুট, মোরাম খাদান লুট, ম্যাঙ্গানিজ ডলোমাইট খাদান লুট, 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 লুট। তাই 2 মাস আগে ভোটের মাসে 1000 টাকা করে ঢোকানোর কাজ শুরু হয়েছে। শুধু চুরির লাইসেন্সটা রিনিউয়াল করে দেবেন। চুরির লাইসেন্স রিনিউয়াল করলে সুদ আসলে এরা তুলে নেবে। আরেকটা জিনিসও হেমন্তজি আর মমতাজির মিল আছে। কি আছে? পরিবারবাদ। পরিবারবাদ। দাদু খাবে, ছেলে খাবে, আগামী দিনে নাতি বৌমাও খাবে। এটা ঝাড়খণ্ডে। আর ওখানে পিসি খাচ্ছে, এরপরে ভাইপো খাবে। এই দুটোতেও দুটো সরকারের মিল আছে। তাই এবারের নির্বাচনে বদলাতে হবে আপনাদের। নরেন্দ্র মোদীজি যে স্কিমগুলো দিয়েছেন আমরা বাংলা পাই না, মমতা ব্যানার্জি পেতে দেয় না, আপনাদেরকেও পেতে দিচ্ছে না হেমন্তজির সরকার। নরেন্দ্র মোদীজি তিনি 11 কোটি লোককে উজালা 1, উজালা 2, উজালা 3 গ্যাসের সিলিন্ডার, গ্যাসের স্টোভ তিনি দিয়েছেন। 550 টাকায় গ্যাস পাওয়া যায় উজালার গ্রাহকদের। সবাই আপনারা পাননি। এই সরকার তার নির্দেশে ডিএমরা করতে দেয়নি। 14 কোটি শৌচালয় হয়েছে। মাথা পিছু 12,000 টাকা করে মোদীজির সরকার দিয়েছেন। মাঝ রাস্তায় লুট হয়েছে। মোদীজি 4 কোটি পাকা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতে। মোদীজি 12 কোটি লোককে
পিএম কিষাণ সম্মান নিধিতে বছরে 6,000 টাকা দিচ্ছেন। আমরা ঝাড়খণ্ডে ডবল ইঞ্জিন সরকার আনুন, মোদীজির সব স্কিমের বেনিফিট পাবেন। আমি অমর বাউরিজির সঙ্গে সারাদিন গাড়িতে ছিলাম, জিজ্ঞেস করলাম হর ঘর নল সে জল, প্রতি ঘরে নলে জল 70 লিটার মাথা পিছু গুজরাট পায়, ইউপি পায়, রাজস্থান পায়, মধ্যপ্রদেশ পায়, রাজস্থান পায়, হরিয়ানা পায়। আপনি পান না কেন? আপনি পান না কেন? কেন হর ঘর নল সে জল আপনাদের কাছে পৌঁছায় না? তার উত্তর এই নির্বাচনে চাইতে হবে। কেন ডবল ইঞ্জিন সরকারকে আপনারা আনবেন? আপনাদের জনপ্রিয় সাংসদ দুলু মাহাতোজি এসেছেন, তাকে আপনারা স্বাগত করুন এবং মঞ্চে নিয়ে আসুন। करताली का साथ, हर्षल लुस्कास का साथ दुलू जी को स्वागत कर लीजिए। जी बेटी जोहार। আপনাদের যে কথা আমি বলছিলাম, আপনারা তৃতীয়বারের জন্য মোদিজিকে প্রধানমন্ত্রী করেছেন। মোদিজি তার সংকল্পপত্রে যা দিয়েছিলেন তার কাজ শুরু হয়ে গেছে। মোদিজি বলেছেন আমি আরো 3 কোটি বাড়ি বানাবো। এই 3 কোটি বাড়ি আপনাদের এলাকায় পেতে গেলে ডবল ইঞ্জিন সরকার দরকার, হ্যাঁ কি না বলুন? আপনাদের 82 কোটি মানুষকে দেশের মাথা পিছু 5 কেজি করে চাল আর গম প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনায় নরেন্দ্র মোদীজি দিচ্ছেন এবং 29 সাল পর্যন্ত দিবেন, কথা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদীজি। এই কর্মসূচিতে দুর্নীতি মুক্ত প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনা করতে গেলে বিজেপিকে আনতে হবে, হ্যাঁ কি না বলুন? আবাস যোজনার বাড়ি পেতে গেলে বিজেপিকে আনতে হবে, হ্যাঁ কি না বলুন? হর ঘর নল সে জল, আর্সেনিক মুক্ত নলে জল আনতে গেলে বিজেপিকে আনতে হবে, হ্যাঁ কি না বলুন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছেন আমি নলে জল দিয়েছি, এবারে নলে রান্নার গ্যাস পাঠাবো আমার সমস্ত মা বোনেদের রান্নাঘর পর্যন্ত। এটা যদি করতে হয় বিজেপিকে আনতে হবে, হ্যাঁ কি না বলুন? তাহলে শপথ নিন ভারতীয় জনতা পার্টিকে আনতে হবে। এখানকার জমি লুট বন্ধ চান, হ্যাঁ কি না বলুন? লাভ জিহাদ বন্ধ হোক, হ্যাঁ কি না বলুন? আমাদের সঙ্গে কারোর বিরোধ নেই, কিন্তু বাংলাদেশের রোহিঙ্গা মমতা ব্যানার্জি ঢোকাবে পশ্চিমবঙ্গে, আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঝাড়খণ্ডে ঢুকবে। ঝাড়খণ্ডের ডেমোগ্রাফি জনসংখ্যা সব বদলে যাবে। আপনি চান, হ্যাঁ কি না বলুন? আপনি আটকাতে চান তো রোহিঙ্গাদের, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আটকাতে চান তো? যদি আটকাতে চান ভাজপা সরকার আনতে হবে। আমি পশ্চিমবঙ্গের নেতা, বিরোধী দল, অপোজিশন লিডার 21-এর নির্বাচনে আমাকে হারাতে মমতা ব্যানার্জি গেছিলেন নন্দীগ্রামে। আমি মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়ে কলকাতা পাঠিয়ে দিয়েছি। আমরা 39% ভোট পেয়েছি, 2,33,27,000 ভোট। আমি আপনাকে কথা দিয়ে যেতে পারি, ঝাড়খণ্ডে যদি ডবল ইঞ্জিন সরকার, এনডিএ সরকার, বিজেপি সরকার আপনারা জেতান, তার 15 মাস পরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোট আমরাও পশ্চিমবঙ্গে ডবল ইঞ্জিন আনবো এবং পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি, সনাতন সংস্কৃতি,
আমার কুর্মী সমাজ, আমার জনজাতি মূলবাসী, এদেরকে রক্ষা করার কাজ বিজেপি করবে। নরেন্দ্র মোদীজি জনজাতি মূলবাসীদের নিচে বসাননি, তিনি চেয়ারে বসান। ভারতবর্ষের 1 নম্বর নাগরিক দ্রৌপদী মুর্মু, তিনি একজন মূলবাসী জনজাতি পরিবারের একজন সাধারণ মহিলা। আমরা সম্প্রতি অনেকগুলো রাজ্যে সরকার করেছি, ছত্তিশগড়ে করেছি, মধ্যপ্রদেশে করেছি, রাজস্থানে করেছি, উড়িষ্যাতে করেছি, এনডিএ অন্ধ্রপ্রদেশে করেছে, এনডিএ অরুণাচলে করেছে, এনডিএ সিকিমে করেছে। দুটো রাজ্যে জনজাতি, ট্রাইবাল, সাঁওতাল, আদিবাসী, মূলবাসীকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী করেছি। ছত্তিশগড়ে বিষ্ণুদেব সাই এবং উড়িষ্যাতে মোহন মাঝি। ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র দল যারা দলিত সমাজকে সম্মান করে। পশ্চিমবাংলায় দলিতদের উপরে, শিডিউল কাস্টদের উপরে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হয়। দলিত মহিলাদের উপরে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি পাশবিক অত্যাচার হয়। আপনারা পশ্চিমবঙ্গে দেখেছেন ডাক্তার বোনকে ধর্ষণ করে কিভাবে হসপিটালের ভিতরে খুন করা হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি, যিনি হেমন্ত সোরেনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন ইন্ডিজোটের নেত্রী, তিনি বিচার তো দূরের কথা, প্রমাণ লোপাটের কাজ করেছেন। আরজি করের বিচার চেয়ে ভোট পদ্ম ফুলে দেবেন তো? জাস্টিস ফর আরজি কর ভোট দেবেন তো? বদলা নেবেন তো? মারা, দিদিরা, বোনেরা, মোদীজি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এনেছেন।